सत श्री अकाल, मैं रीना तिमान। तुसीं देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी ते लैके हाज़र हां पंजाब बुलेटिन। सब तो पहले एक नज़र मारांगे अज दीआं अहम सुर्खियां ते। 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ। ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਹੋਈ ਉਮੀਦ। सीएम मान ने पवित्र वेई का किया दौरा। वेई नदी का छकिया जल वातावरण को बचाने लिए किया प्रेरित। मरहूम जथेदार रतन सिंह जफरवाल के घर पहुंचे सुखबीर सिंह बादल। परिवार के नाल किया दुख साझा, कहा जफरवाल वफादार सिपाही सन। मलेरकोटला के सरकारी हस्पताल पहुंचे सिमरजीत सिंह मान, कहा मैडिकल कालज मलेरकोटले का ही रहना चाहिए। किरपान लिजाण नूं लैके मुड़ चुके वड्डे सवाल। हुण खबरां विस्तार नाल। गल करांगे दिल्ली दी। दिल्ली दे विच 1984 दे सिख कतलेआम नूं लैके हुण इंसाफ मिलण दी उम्मीद जागी है, जिस नूं लैके भोगल सिंह दा कहना है कि इस मामले दे विच लगातार साडे वल्लों काम कीता जा रहा सी, पर हुण किते न किते सानूं उम्मीद नज़र आ रही है ते सितंबर दे विच दोषी ने ओह सलाखां दे पिछे होणगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर दे विच 1984 दे विच होए सिख कतलेआम दे विच हुण इत्थे रहिंदे सिखां नूं इंसाफ मिलना शुरू हो गया। हुण इत्थों दे सिख सुरक्षित महसूस कर रहे ने अते इसदा कारण उन्हां कातलां दी गिरफ्तारी है। 96 दोषियों के खिलाफ परचा दर्ज किया गया। इन्हां 96 व्यक्तियों चों 23 लोगों की मौत हो चुकी है। सिख दंगियां च हुण तक कुल 22 दोषी फड़े जा चुके ने, पर 51 दोषी बाहर ने। सिट दा कहना है कि सितंबर तक सारे दोषी सलाखां दे पीछे होणगे। हम लोगों ने कोशिशें करी कि किसी तरह से यहाँ अपराधियों को पकड़ने की कोई मुहिम चलाई जाए, और ये करते करते लगभग 3 साल बीत गए। और 3 साल में SIT बंद पड़े केसों में मुझे आज कहने में खुशी हो रही है कि वो जो बंद पड़े थे मामले, उसमें लगभग 11 मामलों में SIT चार्जशीट करने में कामयाब रही। और हमारे पास 34 लोगों की लिस्ट थी, जो कि आज SIT के पास लगभग 92 लोगों की लिस्ट है जो अपराधी हैं उसमें, जिसमें 22 लोग मर चुके हैं और लगभग 70-71 लोग जो हैं अभी वो अक्यूज़ हैं, जिसमें 22 लोगों की गिरफ्तारी अभी हो चुकी है। हाँ, ये मुझे उम्मीद ही नहीं, चूँकि हम अभी भी लगे हुए हैं कि जब तक हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक सारे लोगों की गिरफ्तारियां ना हो जाएं। और जितने बंद पड़े केस हैं उसमें जितने भी लोग हैं जो आज जीवित हैं और जो गवाही देने के लिए तैयार हैं, उनका सहयोग लेके और उन पे भी मुकदमा किया जाएगा जो अभी तक बचे। 22 लोग पकड़े गए हैं, उसमें 302 के भी मामले हैं, 396 के भी मामले हैं। मतलब लेमैन की लैंग्वेज में कहा जाए तो मर्डर के भी केसेस हैं, लूट के केसेस हैं, डकैती के केसेस हैं। ये सारे केसेस हैं जिसमें अपराधी पकड़े गए हैं। और हम मर्डर के केसेस में जो लोग हैं, जो अपराधी हैं, उनके लिए स्पेशली हम लोग ये गुहार लगा रहे हैं कि उन लोगों को तो ज़रूर ही पकड़ा जाए और उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। कानपुर के सिखां ने कुलदीप सिंह भोगल का बहुत बहुत धन्यवाद किया। सिखां ने कहा कि अस तां डर दुब के घर बैठ गए सी, फिर साडे कानपुर दे विच कुलदीप सिंह भोगल इंसाफ की उम्मीद की मिसाल लैके आए। सानू सिखां नूं 1984 दे इंसाफ दिवाया। नुकसान तो दुकाना भी लुटी गई सी, घर भी लुटिया गया। परिवार के 7 मैंबर है, 4 भरा सी छोटे, ते माता जी पिता जी सिस्टर पूरा आजूम सी। यह लोग तो सवेरे सवेरे गए फिर बात फेरी वास्ते पूछने वास्ते 1 तारीख, तो कहना आज फिर बात फेरी नहीं निकलेगी। तो उस तो बाद केस स्नान किया, सब ने किया। ये सवेरे 4 बजे हमला तो होया, 8 बजे 9 बजे नाल 9 साढ़े 9 बजे नाल हमला होया। दुकाना तो लुटिया गई। दुकान मेरी एक है, दुकान सी पिपल थले दुकान सी, 2 दुकाना सी। ये तो पिता जी सी, भाई उधर जड़े सी वो तो सब बाद सी। इतने तो हूँ लोकल ही आने कोई मंजा तो हूँ भाई साहब आ रहे छोटे वाले, पूरा नज़ारा तो उन्होंने कोल है, क्यों उत्थे भाई साहब ही रहिंदे सी। मैं तो इत्थे दसनपुरा रहिंदा ही नाल। इस मौके ते पत्रकार नाल गलबात करते हुए कुलदीप सिंह भोगल ने कहा कि उन्हां नूं इंसाफ दी किरण दिखाई दी है, जिस दे विच हुण इस मामले दे विच सानूं इंसाफ जरूर मिलेगा। देखो, सरदार महेंद्र सिंह दे अखां च अज भी वो अथरू, मैं भी रोन पै गया, क्योंकि ये जो कुछ होया लेट होया। मैं ते असी ते 38 साल तो लड़ाई लड़ते सी, मगर यूपी दे विच ये लेट होया। पहले सरकारां रहियां कांग्रेस दियां, उस तो बाद बसपा की सरकार रही, उस तो बाद मुलायम सिंह यादव की रही। असी सब दे दरवाजे खटखटाए मगर किसी ने सुनी नहीं। जब ये सरकार आई इन्होंने सुनी और राजनाथ ने SIT बनाई, और अज अमित शाह ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक काम किया। मैनू इस गल की खुशी है कि अज मैं जिथे जिथे जा रहा, ये सारे वीर जोड़े है कि असी जी लड़ाई लड़ी उहदे सानू सफलता मिली है।
ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ 22ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਸਿੰਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। 1 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਊਗਾ। 74 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ 51 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਛਪਾਈ, ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਲੀਕੇਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਫੀਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ। ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਐਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਐਂ ਰਹਾਂਗੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਲਈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਲਈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਜਥੇਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜਫਰਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜਫਰਵਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜਫਰਵਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਸੀ, ਰਗਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾੜੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਫਰਵਾਲ ਜੋ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਣਥੱਕ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ 30-40 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਮਦਰਦੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਤੇ ਜਿਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜਫਰਵਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੇਦੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅਬਾਸ ਨਕਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ
ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦਾ ਜਨਮ 18 ਮਈ 1951 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧਨਖੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ IIT, NDA ਤੇ IAS ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਲ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨਖੜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਚਿਹਰਾ ਰਿਹਾ। ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜੂਏਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਨਖੜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਹੈ। ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਝੁੰਝੁਨੂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚੋਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨਖੜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਧਨਖੜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਖਬਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੁੱਛ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੁੱਛ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ। ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 25 ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬੋਧੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਹੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੜ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗਣ, BJP ਵਰਗਣ, ਫਿਰ RSS ਵਰਗਣ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ, UP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਬੋਦੀ ਕੱਟ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕਸੇ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਜਮੀਲ ਖੇੜੀਵਾਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਖਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਟਰੱਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਕੀਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਡੈਟਰੋਇਟ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕੋਕੀਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੈਮੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਤੁਰਾਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਡੈਟਰੋਇਟ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਲ ਲੱਦ ਕੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜੌਂਜੀ ਸੀਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਕੀਨ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 145 ਪਾਉਂਡ 65 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੋਕੀਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਤੁਰਾਨ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੇੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਟੋਕਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਟੋਕਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਤਾਲ ਕਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੂਮਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਲ ਕਟੋਰਾ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਆ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ 12 ਮਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਕੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਲੋਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ MP ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ।
ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੇ ਵੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੀਐਨਪੀ ਡਰਾ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੀਐਨਪੀ ਡਰਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ BC ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ PNP ਸੱਦਾ ਦੌਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਿਕ ਅਤੇ ਨੂਨਾਵਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ PNP ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਭਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਵਾਲੇ PNP ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਅੰਕ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ PNP ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਲਈ ਵਿਨੇਕਾਰ ਲਈ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਆਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਰਾ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 1500 ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਆਪਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਕੋਰ 557 ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਡਰਾ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਦਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 164 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਬਿਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 132 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਡਰਾ ਰਾਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ BC ਜਾਂ ਸਕਿੱਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਡਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਅਰਧ ਹੁਨਰਮੰਦ ਉਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 78 ਅਤੇ 130 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁਭਾਈ ਸਕੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਿਰਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ 755 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 310 ਦੇ ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ 2021 ਅਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਲਿਕਡ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। OINP ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਧ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਈਨਰ ਗਰੁੱਪ 633 ਜਾਂ ਮੇਜਰ ਗਰੁੱਪ 72, 73 ਜਾਂ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਖਬਰ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਲੌਂਗ ਜੰਪਰ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ 8 ਮੀਟਰ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਮੁਰਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਐਥਲੈਟਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਲੌਂਗ ਜੰਪਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3000 ਮੀਟਰ ਸਟੀਪਲ ਚੇਂਜ ਐਥਲੀਟ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਾਬਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪੂਰੇ 8 ਮੀਟਰ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਗਰੁੱਪ B ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 7ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਅੰਜੂ ਬੋਬੀ ਜਾਰਜ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਛਾਲ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੈਸਵਿਨ ਐਲਡਰਿਨ 7.79 ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨੀਸ ਯਾਹੀਆ 7.73 ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਰਾਊਂਡ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਜੈਸਵਿਨ ਗਰੁੱਪ A ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨੀਸ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਸਟੀਪਲ ਚੇਂਜ ਐਥਲੀਟ ਸਾਵਲੇ 8.18.75 ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ। 60 ਫੁੱਟਰ ਦੇ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ।
1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ। ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਹੋਈ ਉਮੀਦ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ। ਵੇਈ ਨਦੀ ਦਾ ਛੱਗਿਆ ਜਲ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ। ਮਰਹੂਮ ਜਥੇਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜਫਰਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ, ਕਿਹਾ ਜਫਰਵਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।